हरे कृष्ण। तो आम आज गोटे लेक्चर शुणा रामनवमी उपरे प्रभात कर लेक्चर। हवाई ठारे मार्च 27, 1969। सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी रागी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामादि मुक्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। This is a verse from Brahma Samhita. एटा ब्रह्म संहिता गोटे श्लोक In which the incarnation of Lord Ramchandra is described. जो कि भगवान रामचंद्र अवतार विषय बुझाई। Ramadi, not only Rama, but there are many other innumerable incarnations. रामादि कहले केवल राम नुह, ये अनेक अगणित अवतार विषय कहते। They are compared with the waves of a river. एम सब नदीर एक ढेउ सदृश तुलना कर। As the waves of the river or the waves of the ocean cannot be counted. Similarly, जेपरी एक नदीर एक समुद्र ढेउ गुड़ी को गणी ही पारे ना। how many incarnations are there of the Supreme Lord? It is not possible to count. तो सही परी केते परम पुरुषोत्तम भगवान को केते अवतार रही ताकू मध्य गणिबा असंभव। But out of them, the principal names are mentioned in the Shastras. किंतु से समस्त अवतार मानक मध्यरु मुख्य गुड़िकर नाम शास्त्र दिया जाइछि। Therefore it is said Ramadi. Ramadi means Rama and also other many incarnations. सेठ कह जाइछि रामादि। रामादि माने राम एवं अन्य बहुत सारा अवतार मध्य। And they are existing, not that one incarnation appeared
and it is finished. ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅବତାର ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ନା। No, not like that. Just like Lord Ramchandra appeared on this planet, ଯେପରି ଭାବରେ ସେପରି ନୁହଁ, ଯେପରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, say millions of years before, ଧରି ନିଅ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ he appeared in the Treta Yuga. ସେ ଆସିଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। Treta Yuga means we have passed only 5,000 years of this age, Kali Yuga. ତ୍ରେତା ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ଯାଏ 5,000 ବର୍ଷ ଏଇ ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗର ପଡ଼ିଲାଣି। Before that, there was Dapur Yuga. ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କୋଉଟା ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। Dapur Yuga means 800,000 of years. ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲେ 8 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। And before that, there was Treta Yuga, which was continued for 12,000 ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଥିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ଆଉ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଉଟା କି 12,000 ନା 12,000 ନୁହଁ, 12,000 ବା 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1,200,000 of years. That means at least 2 million years before Lord Ramchandra appeared on this planet. ତା ମାନେ କମ କରିକି 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସିବାର ଏ ଜଗତରେ। So now Lord Ramchandra appeared in Ajodha. ତ ଏବେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। There is a place in Ajodha, in northern India. There he appeared. ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। But Krishna appeared in Mathura. That is also northern India. ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। And Mathura is about 90 miles down southward from New Delhi. ଆଉ ମଥୁରା ହେଲା 90 ମାଇଲ ତଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହରରୁ। You have heard the name of New Delhi, the capital of India. ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଷୟରେ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତର କ୍ୟାପିଟାଲ। So Ajodha is also situated about 500 miles northeast of New Delhi. ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି 500 ମାଇଲ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। So Lord Ramchandra appeared on this day. Today is called Sri Ram Navami. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାମ ନବମୀ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। On the 9th day of the month, Lord Ramchandra appeared. ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର 9ମ ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। His father was the king of Ajodha. ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ କିଏ?
ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। and he had three wives. ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତିନୋଟି ପତ୍ନୀ। So out of no, he had two wives. ହଁ, ଆଉ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। Out of two wives he got four sons. ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଚାରୋଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଛୁ। Uh, Ramchandra is the eldest son. ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। The life and activities of Lord Ramchandra is uh, ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏହା in a book which is called Ramayana. ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ରାମାୟଣ। You have heard the name of Ramayana. Ramayana ତମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାମାୟଣ ନାଁଟି ଶୁଣିଥିବ। is, Ramayana is also accepted as history, as Vedic ଆଉ ରାମାୟଣକୁ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଇତିହାସ କହି। literatures. There are histories also. ହଁ, ଆଉ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ସବୁ ସବୁ ଇତିହାସ। The Puranas, the Srimad Bhagavatam, Mahabharata and Ramayana, they are counted among the history. ତ ଏପରି ଭାବରେ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇତିହାସରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। The history of Ramchandra is that his father wanted to retire, Dasharatha Maharaj Dasharatha. ତ ଭାରତର ଇତିହାସ ଏହା ଯେ ତାଙ୍କର ପିତା ଚାହିଁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ଚାହିଁଥିଲେ ଇଏ କରିବାକୁ, ରିଟାୟାର ହବାକୁ। And he decided to enthrone Lord Ramchandra. ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ And retire. ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ରିଟାୟାର କରିବା ପାଇଁ। So everything was settled. But just one day before, ତ ସବୁ କିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଠିକ his youngest wife turned the whole thing into different way. ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କନିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ସେ ସବୁ କିଛି ଉଲଟେଇକି ରଖିପାରିଲେ। Sometimes Maharaj Dasharatha was suffering from what is called whitlow. ତ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ହ୍ୱିଟଲୋ। Trouble in the finger. ତ କହିଲେ କିଛି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି ବ୍ୟଥାକୁ ବୁଝାଏ। କଣ ନଖା, ହ୍ୱିଟଲୋ କହିଲେ କଣ ନଖା ଓଡ଼ିଆରେ। And this queen served him very nicely and he was pleased. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଏ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। And he said, my dear Sumitra, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା, if
you want some benediction from me, I can give you. ସେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବର ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି। And she replied that I shall ask you for the benediction when I require, not now. ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗିବି ସେଇ କଣ ବରଟି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ପଡିବ, ଏବେ ନୁହଁ। So just one day before Lord Ramchandra's coronation, she approached her husband. ତ ଠିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଆଗରୁ ସିଏ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। Maharaj Dasarath, and reminded him, my dear husband, you promised to give me some benediction, and I told you that I shall ask you when I require. ଦଶରଥ କହିଲେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ପତିଦେବ, ଆପଣ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ବର ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ମାଗିନେବି। Maharaj Dasarath said, yes, I remember. You want some benediction just now? ମହାରାଜ ଦଶରଥ କହିଲେ ଯେ ହଁ ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବର ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ଏଇ ସମୟରେ? She said yes. ସେ କହିଲେ And what is that? କଣ ସେ ବର? She said that Ramchandra cannot be seated on the throne. My son should be Bharat. ଆଉ ସେଟା କଣ? ସେ କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ରାଜଗାଦିରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ। Oh, you are surprised. ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଶରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। It's a big demand. କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦାବି। So, he said, all right, that will be done. Your son, because formally ତ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଏକ ବଡ ଦାବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହା ହେବ, ତୁମ ପୁତ୍ର। the king, not only formally, even after that, there are many Kshatriya kings. କାରଣ ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ, ତ କେବଳ ଆଗରୁ ନୁହଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଭାରତରେ, In India, they had more than one wife. ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। And there naturally there is rivalry between different wives. ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। So the same thing, human psychology is the same. Even 2 million years ago, this ଯେ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଥା 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା। same mentality was there, and he asked that my son should be the king, not Ramchandra. ତ ଏଇପରି
ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ରାଜା ହବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ। Ramchandra happened to be the son of Kausalya, the elder queen. ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ କାହାର ପୁତ୍ର ନା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ଥିଲେ। So Maharaj Dasarath agreed and called for Ramchandra. ତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡକେଇଲେ। My dear boy, your she asked also that she was very diplomat. She wanted ତ ସେ ଡକେଇକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତୁମର ହଁ, ୟା ସହିତ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ the Ramchandra go to forest for 14 years. ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ମାନେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସେ ରାଣୀ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ। The idea was political, that the king may agree to install my son just now. ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ରାଣୀ ଏତେ ବଡ଼ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟି ବହୁତ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଯେ ରାଜା ତ ରାଜି ହେଇଯିବେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଏବେ। Now, after a few days, the Ramchandra may come with his army and there may be some difficulty. ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଯିବେ ତାଙ୍କର ସେନା ଗଠନ କରିକି, ଆଉ ଆସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। To continue the kingdom. ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। So she wanted that Ramchandra should go to the forest. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନବାସ କରିବା ଜରୁରୀ। And she should not come back till the end of 14 years from this day. ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ 14 ବର୍ଷ ନ ହେଇଯାଇଛି। Maharaj Dasarath agreed. ସେଇପରି ଭାବରେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ତ ରାଜି ହେଲେ, Because you are Kshatriya. କାରଣ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। Just see the promise. A Kshatriya never goes back from the promise. କାରଣ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶପଥଟି ଦେଖ, ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶପଥ ଠାରୁ। Never refuses any challenge. If a Kshatriya is challenged, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇ ମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। by somebody that I want to fight with you. ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ କିଏ ଜଣେ ଡାକନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଯେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, Oh, he cannot refuse. ସେତେବେଳେ ସେ ମନା କରିପାରିବେନି। This is Kshatriya spirit. ତ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଥାଏ ପ୍ରେରଣା। He cannot say that I am now busy. Suppose somebody ସେ ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଧନ୍ୟ comes to you
that I want to fight with you. You may say, what nonsense fight? I am no. ଧର ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖାମୀ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। Time. We are in the temple. But a Kshatriya cannot deny that. Kshatriya. ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏପରି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। At once must accept. Oh yes, come on. And ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କହିବେ ହଉ ଆସ। the weapon should be, if he has no sword or weapon, he should be supplied weapon and fight. ତ ଯଦି ବିପରୀତ ପକ୍ଷର ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ବା ସେଇ ଖଣ୍ଡା ବା ଅସ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। This is Kshatriya spirit. ତ ଏଇଟା They, ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର they were କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। highly charitable and chivalrous. ସେମାନେ ବହୁତ ଦାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବୀର ଥିଲେ। And keeping promise and with a great tendency for ruling over. They can rule over. ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁରା ସମଗ୍ର କଣ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। Administrator. Their business is ତ ତାଙ୍କର ବେପାର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହେବେ। there are different prescriptions for different classes of men. ତ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ For their livelihood. ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ। The Brahmins, they can pull on their livelihood by 6 ways. ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ 6ଟି ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ। Pathan, pathan, jajan, jajan, dana, pratigraha. 6. ଏ ହଉଛି ଏଇ 6ଟି ଉପାୟ ହଉଛି ପଠନ ପଠନ, ଯଜନ ଯଜନ, ଦାନ, ପରିଗ୍ରହ। And they must be qualified with 12 high qualities. We have many times discussed. ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ଗୁଣ ରହିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଗୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି 12ଟି ମହତ୍ ଗୁଣରେ। ଆଉ Out of that qualification, truthfulness is the first item. ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟବାଦିତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ। For a Brahmin. A Kshatriya may speak lie, that is allowed, because he has to be diplomat, politician. But a ତ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବେଳେବେଳେ ମିଥ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। Brahmin, he is not allowed to speak lie. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମିଛ କହିବା ଆଲାଉ କରାଯିବନି। This is the system, caste system or varnashram system. ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇପରି ପଦ୍ଧତି ଥିଲା କୋଟାର କାଷ୍ଟ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଜିନିଷର। Everyone was trained because these 4 classes of men.
ତ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅ, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ are required in the society. ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ସମାଜରେ ଦରକାର ପଡିଥାନ୍ତି। For proper upkeep of society, one class of men must be very intelligent. ସମାଜ ଠିକ ଠିକ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଉଁ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର, Highly qualified, with all କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର, ସମଗ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଦରକାର। good qualities. They must be trained in that way. Idea, character. ସମଗ୍ର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ପୁରା ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର, So that people can see and follow them. Therefore, Brahmin ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗଣାଯାଉଥିଲା। had taken to so much respect uh, because their ideal character. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଆଦର୍ଶର ଗୁଣରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା। Learned and godly, knows the science, spiritual science. ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୁଣ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। Therefore, they are held in high estimation and topmost of the society. ତ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଜରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରଖାଯାଇଥିଲା। Next, the administrator class, Kshatriya. They are trained how to kill. They Kshatriya. ତ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବେ। Were allowed to hunt in the forest to learn the art of killing. ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେମିତି ହତ୍ୟା କରିବେ, ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁମତି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ କିପରି ଏଇ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। Because that was necessary for the Kshatriya. କାହିଁକିନା ଏହା ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର। Kshatriya, if the king, if he finds somebody is doing wrong, he can immediately chop her his head. କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇପରି ଥିଲେ। ତ କଣ ଦରକାର ଥିଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର? କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ସେ ପାଇବେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାର ମସ୍ତକ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି। If he likes. The king also passed. ତ ରାଜା ଏପରି And it is not that if there was some war, ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯଦି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ it is not that the president or the king said sit down comfortably at home and ordinary soldiers will go and lay down their life. No. ଏଇପରି ନଥିଲା ଯେ ମାନେ ରାଜା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ନଥିଲା ଯେ ଯଦି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଜା କେବଳ ବସି ରହିବେ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ସୈନିକ ମାନେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବେ ନା। Formally, the king or the head of the state, he should first of all go there in the fight. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ଏଇ ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟ। You see in the picture,
the chief men of the fighting in the Kurukshetra, both sides, ତ ଆଗରୁ ଏହିପରି ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତମେ ସେ ଛବିରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଟରେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। are arrayed this side, that side with their chariot. Not that the head man, the chief man, or the commander is taking shelter backside. ହଁ, ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଖଞ୍ଜି ହେଇକି ଥିଲେ ଏପଟ ଆଉ ସେପଟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗରେ ରଥ ଗୁଡିକ। Protecting himself, and poor soldiers are thrown into the fight. ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ପଛପଟେ ରହୁଥିଲେ ଲୁଚିକି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେବଳ ଗରିବ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ପଠେଇ ଦଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ନା, No, these are Kshatriya spirit, and it is necessary ଏଇଟା ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁଣ, ଆଉ ଏଇଟା ଦରକାର ମଧ୍ୟ that a class of men should be trained up in that way. ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପରି। Kshatriya, fighting. ଠାରୁ In India, because this training was there since a very long time, ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଏପରି ତାଲିମ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, so there is no difficulty in recruiting soldiers there. ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ରିକ୍ରୁଟ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ନୁହଁ। There is a class of men, they are very much forward, quite still. They are called just like the Guru. ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଭାରତରେ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। The Nepali. ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେପରିକି ଗୁର୍ଖା ବା ନେପାଳୀ ମାନେ। You have heard the name of Nepal. ତୁମେ ସବୁ ନେପାଳର ନାଁ ଶୁଣିଛ? Still a small state, independent state. ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ। They are not within India, ସେମାନେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। between China and India. ସେମାନେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। The whole Nepal population, they are Kshatriya. Oh, they are very good fighters. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତରେ ନଥିଲା, ଚୀନ, ହଁ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯୋଉ ନେପାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ। Similarly, the Sikhs, the Jats, there are classes. ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଖ ବା ଜାଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। So they are always forward for fighting. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। And you will be surprised that the British Empire was voluntarily liquidated because they lost India. ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। The Britishers, they understood that because we are now losing India,
there is no more possibility to keep our Eastern Empire. ତ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତକୁ ହରେଇ ବସିବା ତ ଆଉ ଆମର ମାନେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ଆଉ ରଖିବା ପାଇଁ। Therefore they liquidate. Why? Actually, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ? the whole British Empire were being administered or managed by Indian soldiers, these Sikhs and Gurkhas. ତ ଆଗ କାଳରେ ଏଇପରି ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟିକୁ ତାଥିରେ ଯୋଉ ଭାରତର ତାକୁ କିଏ ଚଲଉଥିଲେ ନା ଭାରତର ସୈନିକ ମାନେ, ତାମାନେ ଏଇ ଶିଖ ଆଉ ଗୋର୍ଖା ମାନେ। They extended their empire after taking their position in India. They ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। extended British Empire in the Middle East and Far East. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୂର ପୂର୍ବରେ। Simply by these Sikhs and Gurkha soldiers. ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ଶିଖ ଏବଂ ଗୁର୍ଖା ସୈନିକ ମାଧ୍ୟମରେ They got supremacy on the Burma and everywhere. ତ ସେମାନେ ବର୍ମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସବୁଆଡେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରଠୁ ଆମେ ପଢିବା ଏଠି ଏତିକି ପଢିବା। So there is necessity of a class of fighting men. ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦରକାର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର। You are finding in your country difficulty in recruiting because this ତ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତୁମ ନିଜ ଦେଶରେ କଣ ଏପରି ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତିଟି ହିଁ ଭୁଲ। recruiting process is wrong. We are recruiting from persons, you are training persons just like ତ ଆମେ ଏଇ ନବନିଯୁକ୍ତି ଯୋଉ କରୁଛେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଯୋଉ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ପରି ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କେମିତି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। and you want them to fight. ତ ଏପରି ଭାବରେ ଏବେ ତ ତାଲିମ ଦିଆହଉଛି ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଆଉ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। How they can fight? ସେମାନେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? It is not possible. ସମ୍ଭବ। So, as it is stated in the Bhagavad Gita, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଛି, that Jatutvarnam maya system gunakarma vibhaga. ତ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ସେଟା ଆମେ ଏଥର ପଢିବା। ପ୍ରଭୁ कीजिए ବହୁତ ଭକ୍ତ कीजिए। ତ ପରୀକ୍ଷା ଗତ ସପ୍ତାହର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି, ତ ସେ ଲିଙ୍କଟା ଏଠି ଦେଇଦଉଛି।
तो परीक्षा दियंतु समस्ते लिंक रे 2 मिनिट पर हमें चर्चा करेंगे। प्रथम लिंक टा कार्य न कले द्वितीय लिंक रे क्लिक करेंगे। द्वितीय टा नहीं मते तृतीय टा करेंगे। जे कौन लिंक टा कार्य करछि तत्रे करेंगे। तो ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀର ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ? କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? What I have answer? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर करना ହଁ एक फलर आसक्ति बिना
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। हाँ ठीक। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୃପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୃପଣ କିଏ ତାହେଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଇଚ୍ଛା କରେ, ହଁ। କର୍ମ ଫଳକୁ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରେ ଭୋଗ କରେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପମା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କିପରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଭଗବାନ? କେଉଁ ଉପମା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାଟା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ତେବେ କଣ ଘଟେ? କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ? ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କଣ ହବ? କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଯିଏ ଭଗବାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ସହଜ ଥିଲା ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। समस्त धन्यवाद। ଆଜିର ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବଚନଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ରାମନବମୀ ଉପରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର की जय। रामनवमी की जय। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। चलो। प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।